اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اور پہاڑی سفر میں اس عصا کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اگر کوئی جانور اچانک قریب آ گیا تو آپ اس کے ذریعے بھگا سکتے ہیں۔ ابھی بھی جو لوگ فجر کے وقت نکلتے ہیں نا، اور گلی کے آوارہ کتے اگر آپ کے قریب آ جائیں، اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہو نا بڑا سا، تو بے شک 8-10 کتے بھی آ جائیں وہ کافی، آپ یوں اس کو لہرائیں نا تو ایک کو ہی لگتا ہے باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح جنگلی جانوروں کے لیے بھی وہ عصا بڑا کام کا ہوتا تھا ان سے بچنے کے لیے، پلس آپ اس سے سہارا لے سکتے تھے، اور اگر کہیں پیشاب کرنے کے لیے مٹی نرم کرنی ہے تو اس کا دوسرا حصہ نوکیلا ہوتا تھا، اس سے آپ مٹی کھود سکتے تھے۔ اور میں اگلے دنوں نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا یا ڈسکوری چینل کے اوپر، افریقہ کے اندر سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر اموات وہاں پر سانپ کے ڈسنے ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کا روزگار بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے شکار کے ساتھ، جانور شکار کرتے ہیں، کئی دن وہ کھاتے رہتے ہیں، آج بھی وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ گزارتے تھے۔ بڑی مشکل لائف ہے۔ پھر اونچے نیچے راستے ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آتی ہیں، ان کو کراس کرنا پڑتا ہے، زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی سانپ اچانک آپ کو ڈال سکتا ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے بانس بنائے ہوئے ہیں، تقریباً 15-20 فٹ کے بانس، ان میں باقاعدہ پاؤں رکھنے کی جگہ، اور بڑا وہ نارمل چلتے ہیں اس سے، یعنی عام بندے کا قد ہے نا 6 فٹ، 10 فٹ سے ان کا قد سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی 10 فٹ تک تو ان کے پاؤں کے نیچے بانس ہے، اور کچھ بانس کا حصہ اوپر ہے، اور وہ اسے آرام سے چلتے ہیں۔ اور ایک پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ پہلے بانس نیچے رکھتے ہیں، تو وہ بانس تو ذرا 10 فٹ نیچے پہنچ جاتا ہے، دوسرا پاؤں اس پہ رکھ کے نیچے آ جاتے ہیں، چھلانگ بھی نہیں مارنی پڑتی۔ وہ آپ یوٹیوب پر ذرا سرچ کریں، اور وہ اس طرح چلتے ہیں کوئی سانپ بھی انہیں اپروچ نہیں کر سکتا، ایون شیر بھی آ جائے تو شیر بھی چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر، ایٹ لیسٹ ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ عصا استعمال ہوتا تھا، نبی اسلام کی بھی سنت ہے، وہ سنت آج تک زندہ ہے۔ یہ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھتے ہیں نا، عصا کا سہارا لیا جاتا ہے، حالانکہ بوڑھا ہو جوان ہو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سنت ہے عصا ہاتھ میں پکڑنا، ایک پروٹوکول بھی ہے، سہارا بھی ہے، اور پھر 2 خطبوں کے درمیان ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی نبی اسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو عصا والی سنت آج تک اسی طریقے سے جاری ہے، اور اس کی ایک ماڈرن فارم لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے چھڑی آپ کو آرمی چیف کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے۔ جب ایک آرمی چیف اپنی کمانڈ دوسرے آرمی چیف کے حوالے کرتا ہے تو وہ کیا پکڑاتا ہے؟ چھڑی۔ وہ کمانڈ کی نشانی ہے، جس طرح عصا کمانڈ کی نشانی ہے، چھڑی ہے۔ بعض اوقات اگلے زمانے میں لوگ تلوار گفٹ کر دیتے تھے کہ اب یہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے گا، انگوٹھی اتار کے دے دیتے تھے جو اس بادشاہت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، تو مختلف سمبلز رکھے ہوتے تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول ہے جی، یہ نہ ابراہیم خلیل اللہ کو پروٹوکول ملا، نہ محمد حبیب اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ عیسیٰ روح اللہ کو ملا، اور نہ نوح نجی اللہ کو۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح نجی اللہ، اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آیا، لیکن پروٹوکول اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی بندے کا ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا اس دنیا میں، اسی لیے قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وہ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ باقی انبیاء سے تو پردے میں گفتگو کی، وحی کے ذریعے دل میں ڈال کے، یا فرشتے کے ذریعے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ گفتگو کی۔ اچھا اس کا موڈ نہیں پتا، یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی آواز اللہ کی سنتے ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا تھی، یہ نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن وہ کلام تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہو رہا تھا۔ اس طرح کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے سوا اگر کسی ہستی نے کیا تو وہ ہمارے محبوب علیہ السلام ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں، شب معراج کیا، وہ ڈائریکٹ ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ 3 تحفے ڈائریکٹ دیے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، نمبر 1، نمبر 2 5 نمازیں جو 50 سے کم ہو کر، اور نمبر 3 آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے آپ کو شب معراج ملے تھے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام سے گفتگو کی۔ لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے کہ دیکھیں کیا لاڈ ہو رہے ہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا، اللہ سے بات ہو رہی ہے، کوئی سوچ سکتا ہے یار آج کی ڈیٹ تک ایک ہی بندے نے ایکسپیرینس کیا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، انسانیت نے ایکسپیرینس نہیں دیکھا۔ ہاں جنت میں جا کے انشاءاللہ ہر اہل ایمان کو اس سے بھی اگلا ایکسپیرینس ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اب دل لگی کر رہے ہیں، اور بات کا جواب صرف وہ اتنا بھی دے سکتے تھے کہ اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ انہوں نے کہا قال ہی عصایا، انہوں نے عرض کی اے میرے رب یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، واہش بہا، اور میں اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے، جب میری بکریاں کسی پیڑ کی ہائٹ تک نہیں پہنچ سکتی تو میں زور سے یہ عصا مار کر ان کے لیے پتے چھاڑتا ہوں۔ کتنی سادہ زندگی تھی جی، اللہ کے پیغمبر ہیں اور بکریوں کے لیے خوراک ارینج کر رہے ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس عصا میں میرے لیے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں۔ اس کا جواب مختصر بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تجھے تو پتا ہے، لیکن اس بات کا مزہ نہ آتا، مزہ اسی کا ہے جتنے ان کو آپشن یاد تھے انہوں نے کیے، اس وقت اتنے ہی ذہن میں آئے کہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑتا ہوں، باقی ساری چیزیں مختصر کہا کے اور بھی کافی سارے کام میں ایسے کر لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو، اس عصا کو زمین پہ پھینکو نا، تو انہوں نے اس کو زمین پہ پھینکا۔ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، فالقاها، تو انہوں نے اسے زمین پہ رکھ دیا، فاذا هي حیۃ تسعى، تو وہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سانپ کی شکل میں بن گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ یہ اتنا خطرناک، بلکہ خطرناک سے بھی اگلا ورژن خطرناک ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ایک عصا پکڑا ہے اور زمین پہ پھینکا اور وہ سانپ بن کے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ قال خذها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑو، ولا تخف، اور مت ڈرو۔ اب یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے لیکن سورۃ القصص میں آتا ہے کہ جب وہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے،
डर की वजह से। इंसान की इंस्टिंक्ट है, ज़ाहिर सांप है, काट सकता है। हालांकि अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है, आप ये कह सकते थे कि यार बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम को अचानक क्या हुआ भाई? मूसा अलैहिस्सलाम की जगह कोई भी होगा, यही होगा। इंसान के साथ एक अल्लाह ने इंस्टिंक्ट ऐड कर दिया। इंसान तो अचानक धमाका हो जाए तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो कांपना शुरू कर देता है। आपने देखा नहीं था डॉक्टर तैयब कादरी साहब के धरने में अचानक वो स्पीकर फटा तो वो भी कांप गया एक दफा। वैसे ही सारे कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो वो आखिरत का खौफ और गम नहीं होगा, या अल्लाह की तरफ से तकलीफ झेलना आसान हो जाएगी। बाकी ये नहीं है कि कोई इस किस्म का एक्सपीरियंस हो तो बंदा डरेगा, नहीं डरेगा, नेचुरल है। दूसरा ये भी पता चला कि वाकया एक था, यहां पर और अंदाज से बयान हुआ, सूरतुल क़सस में और अंदाज से बयान हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला का मकसद बात पहुंचाना है। 100% अल्फाज का चुनाव एक जैसा नहीं होगा। अगरचे अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम की जब गुफ्तगू हुई थी ना, तो एक ही अंदाज में हुई होगी, क्योंकि एक ही दफा हुई है ना वो वाली गुफ्तगू। जिस तरह इब्लीस की और अल्लाह की गुफ्तगू एक ही दफा हुई है, लेकिन कुरान में 7 जगह मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुई है। लिहाजा मुख्तलिफ अल्फाज से कुरान डाउटफुल नहीं होता। तो अहदीस में भी सहाबा किराम जब नबी इस्लाम का कोई फरमान मुख्तलिफ अंदाज में अल्फाज के आगे पीछे करने से बयान कर दें तो उसमें डाउट नहीं क्रिएट करना चाहिए, वरना तो कुरान में भी डाउट क्रिएट कर देंगे। ये मैं इल्जामी जवाब फकी के तौर पे बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो हदीस का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला फरमाया कि पकड़ो इसे, मत डरो। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, अनकरीब हम इसे पुरानी हालत में वापस कर देंगे। और फिर ही हुआ। इसमें तो जिक्र नहीं है, सूरतुल क़सस में बाकी जगह आता है कि जब उन्होंने उस सांप को हाथ लगाया अल्लाह के कहने पे कॉन्फिडेंस के साथ, तो वापस आसा बन गया। इससे यह भी पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि इसको हाथ लगाने से ये वापस हो सकता है, और ना ये पता था कि इसको फेंकने से ये बन जाएगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं था, जिसकी वजह से वो डर के भागे भी, अल्लाह ने तसल्ली दी तो वापस आए। तो ये मोर्चा आपने खुद से दिखाई नहीं है, अल्लाह का अमर कुन था। और देखें उसके बाद अल्लाह ने इसको अटैच कर दिया आपके साथ। 2 मुर्जात दिए, अगले मुर्जे का भी जिक्र आएगा। अल्लाह ने कहा कि ये 2 मुर्जात लेके जाओ फिरौन के पास, ये निशानी है कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो। उसके बाद फिरौन के दरबार में फेंका, बन गया सांप। जादूगरों ने जब रस्सियां सांप दिखाई, हालांकि वो सांप बनी नहीं थी, वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम दिल में खौफ खा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं भी आसा फेंकूंगा ये भी सांप बनेगा, लोग कहेंगे कि क्या फर्क है, उसने भी करके दिखा दिया, इसने भी करके दिखाया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वही की कि एक दफा फेंक तो सही, तुझे आज हम इसका अगला वर्जन दिखाएंगे। और वो ये था कि उस सांप ने बाकी सांप खा लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि ये भी हो सकता है। फिर तीसरा मौका आया कि जब वो समुद्री झील के किनारे आए तो साथियों ने कहा कि हज़रत मरवा दिया, सामने समुद्र मौत, पीछे फिरौन की फौज मौत। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने मूसा को वही की कि इस आसा को पानी पे फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता था कि अब इसने एक और काम भी कर देना है कि पानी पे मारूंगा तो समुद्र फट जाएगा। जो सूरह हूद में आया कि 2 बड़े बड़े पहाड़ बन गए समुद्र के पानी के, और बीच में रास्ता। क्या मंजर होगा जी वो। आज नहर स्विस है उन्हीं समुद्री झीलों को जोड़ के, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाया हुआ है। पहले समुद्री झीलें थी, उन्हीं में से एक झील को अबूर किया, और जब फिरौनी दाखिल हुए तो वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। भले ये एक्सपीरियंस भी हुआ, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक नहीं पता था। अब मुझे बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम का अगर ये स्टेटस है तो बाबे दिखाई कोई नहीं, जो कहते करके दिखा देंगे जी, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। यार जिनके हाथ में अल्लाह का दिया हुआ आसा था, वो भी सिर्फ उतना ही कर सके, और उस वक्त कर सके जब अल्लाह ने बताया, वरना उनको खुद से तो पता ही नहीं था। इल्म गैब भी क्लियर हो गया कि अगर उनको खुद से इल्म गैब होता तो वो खुद करके दिखा देते ना। अल्लाह ने बताया कि अब ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। वद्मुम यदका इला जनाहिक, और अपना दायां हाथ अपने बाजू के नीचे दाखिल करो। तखरुज बैदा, वो बिल्कुल सफेद होकर निकलेगा। मिन गैरि सू, और कोई उसमें खराबी बीमारी नहीं होगी। आयतन उखरा, ये दूसरा मौजज़ा है जो तुम्हें अता हुआ है। यानी आप फिरौन की तरफ जा रहे हो तो ये 2 मौजज़ात, एक आसा का प्लांट किंगडम का एनिमल किंगडम में बदलना और दोबारा से प्लांट किंगडम में आना, और दूसरा ये हथेली से रोशनी निकलना। आजकल तो आप कोई एलईडी लाइट लगा सकते हैं, कोई टार्च, आजकल तो ऐसी टार्च आई है, वो छोटी सी टार्च है तो वो दिन कर देती है अंधेरे में। इतनी जबरदस्त टार्च बनाई गई है और इतनी महंगी टार्च है, बल्कि बात तो ऐसी खतरनाक है कि बस सिर्फ आपका टार्च छोटी सी होना, दुनिया का कोई जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बब्बर शेर सामने आ रहा है ना, उसकी आंखों में ऐसे कर दे, वो तकरीबन 15-20 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। वो इतनी इंटेंसिफाई की हुई लेजर है। अब ये इंसान की, जानदार किसी की एक इंस्टिंक्ट है कि वो रोशनी की तरफ देखता है, वो बस जैसे ही देखेगा ना उसको तो अपनी फिक्र पड़ जाएगी, वो भाग जाते हैं। वो उन्होंने मंजर दिखाया है, शेर आए हैं तो ऐसे मारी है। अब हालांकि उसमें गुरमाइश नहीं है, वो रोशनी ऐसी तेज है कि अब शेर की जब बिनाई चलेगी तो उसकी तो दुनिया उजड़ेगी ना, वो फिर इधर भागता है, फिर नजदीक नहीं आता एक टार्च के अंदर। आज के जमाने में तो ये इस तरह की कोई चीज दिखाई जा सकती है, लेकिन हाथ बिल भी दिखाया जा सकता है, वो आपको बैटरी फिट करनी पड़ेगी, कोई ये नहीं हो सकता। ये नबी का मुर्जा था। तो ये आपके बीमारी के बगैर हाथ, इसमें कोई इशारा मिलता है कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर कोई दाग था, या ऐसी निशानी थी जो इसराइली रवायतों में मिलता है कि बचपन में जब फिरौन को शक हुआ, एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली थी, तो उसे शक पड़ा कि यही वो कहीं बच्चा ना हो जिसने जवान होकर मेरी सल्तनत को खत्म करना है। तो उसने कहा मैं इसका टेस्ट करूंगा। एक तरफ उसने हीरा रखा, एक तरफ कोयला। तो मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बढ़ाने लगे हीरे की तरफ, वो बढ़ाते तो शहीद हो जाते बचपन में। फरिश्ते ने उनका हाथ कोयले की तरफ किया, वो कोयला उन्होंने उठाया और अपनी जुबान पर रख लिया। उसकी वजह से उनकी जुबान में लुकनत आ गई थी और हाथ भी जल गया था। तो ऐन मुमकिन है, ये बात वैसे फिट इन बैठती है कुरान में, क्योंकि लुकनत भी उनकी थी जो दूर हुई दुआ से। और यहाँ जो अल्फाज है ना कि अपने हाथ को बगल के नीचे करो तो ये रोशन निकलेगा और इसमें कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी। मुराद ये कि वो जो उनकी जख्म का निशान कोई बाकी था ना, तो वो खत्म हो जाएगा। ये भी एक मुर्जा है कि अल्लाह के तुम पैगंबर हो। लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम दिखाएं तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां। इज़हब इला फिरऔन, अब तुम जाओ फिरौन की तरफ। इन्नहु तग़ा, बेशक वो बहुत सरकश हो चुका है।
तुमने उसके सामने दावत तौहीद रखनी है और दलाइल तुम्हारे पास ये 2 मोड्स हैं, काफी है। इस पे ये रुकू मुकम्मल हुआ है। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, उन्होंने अर्ज किया ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे, व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे इस मुश्किल दावत व तबलीग के काम को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो लोग मेरी बात समझ सके। मैंने पिछली दफा बताया था कि इसराइली रवायतों में मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन में टेस्ट लिया था फिरौन ने, क्योंकि उसे खदशा हुआ था कि शायद ये वही बच्चा है जिसके हाथों हमारी 300 साल की हुकूमत तबाह होने वाली है। और वो ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को शफकत से जब फिरौन ने उठाया था तो उन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। तो उसने कहा कि मैं इस बच्चे को चेक करूंगा। एक तरफ आग का अंगारा रखा और एक तरफ एक कोई कीमती हीरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया उस हीरे की तरफ, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए उनका हाथ मोड़ दिया उस अंगारे की तरफ, और वो अंगारा उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान पर रखा, जिसकी वजह से उनकी जुबान जल गई, हाथ भी जल गया और जुबान में लुकनत आ गई। तो उस लुकनत को दूर करने के लिए उन्होंने दुआ की, और हाथ तो वैसे ठीक हो चुका था क्योंकि उसमें आया कि इसको अपनी बगल में दाखिल करो, खूब रोशन हो जाएगा और बगैर किसी ऐब के निकलेगा। उसमें यह इशारा मौजूद है कि शायद उनके हाथ के ऊपर कोई जख्म का ऐसा जला हुआ निशान था जो अल्लाह ताला ने मुर्जाना तौर पर दूर कर दिया। ये सारी बातें फिट इन बैठती हैं कुरान के अंदर। तो दुआ क्या की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जुबान की लुकनत को खत्म कर दे, गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात को समझ सके। यहां पर भी आगे चल के आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जादूगर फिरौन लेकर आया तो जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। होना तो चाहिए था वो सारे लोग ईमान ले आते कि जिन पे तकिया था उन्होंने मान लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, लेकिन नहीं तौफीक मिली, जिद और हरदर्मी की वजह से। बहरहाल ये दुआ थी, ये इस चीज की मुतकाजी थी कि मैं इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करता। अब अगली रिक्वेस्ट उन्होंने साथ ही डाल दी, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे मेरे रब, मेरा नायब मेरे ही खानदान से, हारून अखी, मेरा भाई जो हारून है, और ये मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अल्लाह की तकदीर में तो वो हमेशा से पैगंबर लिखे हुए थे, लेकिन जरिया ये बना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके हक में दुआ की कि मेरे भाई को भी मेरा साथी बना दे।